ನಮ್ಮ ಸೂರಿ ಸಂತೆ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ವಾರಣಾಸಿಯಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅಯೋಧ್ಯೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅಯೋಧ್ಯ ಧಾಮ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೆಸರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿದು ಈ ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ವರ್ಕು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಫುಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳನ್ನು ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ರೂಮ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಥರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬಾಡಿಗೆಗಳು ಕೊಡೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 1000 ರೂಪಾಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 2500 ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ರೂಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ನದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನದಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ ನದಿಗೆ. ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೈಕಲ್ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋತಾರಂತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ನದಿ. ಬನ್ನಿ ಆ ನದಿಗೆ ಹೋಗಿ ನದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ನಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ವಿಶೇಷವಾದ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸೂರಿ ಸಂತೆ ಚಾನಲ್. ನೋಡಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಇವಾಗ ಕ್ರೌಡೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಇವರು ಇಲ್ಲಿಯ ಗೈಡ್ ಉಷಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ರೋಡಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿಲಂತೂ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ತಣ್ಣೀರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ತೀವಿ. उषा जी राम मंदिर का एंट्रेंस गेट है? हाँ, एंट्री गेट है. एंट्री वो वाले गेट से और एग्जिट इधर से. हाँ हाँ हाँ, ऐसे टाइप कई कितने एंट्रेंस एग्जिट है इधर? एंट्रेंस और एग्जिट हाँ ऐसे तो 4 है. 4 है. वीआईपीओ के लिए है. दूसरा जो अंदर काम चल रहा है ना, उसका अलग से लोग आते जाते हैं, तो उसका रूट अलग है. हाँ. उसमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है, डंपर आते हैं, तो उसका रूट अलग है. हाँ. वो 11 नंबर से एंट्री होता है. एक क्रॉसिंग 2 है जहाँ से वीआईपी की एंट्री होती है. हाँ हाँ हाँ, तो ऐसे 4 गेट है. ओके. एंट्री एग्जिट आपको पास नहीं मिलेगा, उसी गेट पे ही. हाँ हाँ. इधर से कितने दूर है मंदिर? यहाँ से आधा किलोमीटर अंदर जाना, आधा किलोमीटर आना. ओके. 1 किलोमीटर होता. वो नया मंदिर और राम जन्मभूमि वो दोनों भी सेम एक ही है? वही सेम ही है. दूसरा जगह में नहीं है? दूसरा नहीं. ओके, यही जगह में. अपोजिट दिख रहा है ना, क्या मंदिर है उषा जी? तो बिरला धर्मशाला बोलते हैं. क्या? बिरला धर्मशाला. बिरला धर्मशाला. ओके, ये भी मंदिर है? नहीं, मंदिर भी है. पहले क्या ये यात्रियों की रुकने की व्यवस्था इधर की जाती थी, और मैरिज हॉल भी यही है. हाँ हाँ हाँ. क्या है, चौड़ीकरण में 10 मीटर इधर गया, 10 मीटर उधर गया, तो इस वजह से ये जगह बहुत छोटी हो गई. हाँ हाँ. अभी देख रहे हैं ये काम चल रहा है, ये सारे रूम ही बन रहे हैं. हाँ हाँ हाँ. अभी नहीं. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇದು ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದು. ನಾವು ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗೂ ಬರ್ತೀರಲ್ಲ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಡ್ಡಾಡೋದು ಬೇಕಿದ್ರೆ. ಇದೇ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ರೀ, ಇದೇ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಹತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಯಾ ಘಾಟ್ ಅಂತ ಜಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಟ ಸಾಮಾನು, ಶಲ್ಯ, ಪಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ತಂಪಾಗಿರೋ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. शरयू नदी को 3 नाम से जानते हैं. एक सरयू, एक तमसा, एक नेत्रजा. शरयू हमारे यूपी के लोग कहते हैं. नेत्रजा जो जब भगवान विष्णु को मानव का अवतार मिल रहा था, उस टाइम पर सभी देवी देवता एकत्रित थे, तो विष्णु जी के नेत्र से जो आंसू निकले, ब्रह्मा जी कमंडल में लेके आए, इधर डाल दिए. इस वजह से इनको नेत्रजा कहते हैं. ये 42 किलोमीटर के अंदर में एक छोटी सी अयोध्या है. और ये सरयू जी का पानी अगर आप घर लेकर जाते हैं तो 1 महीने से ज़्यादा ये पानी नहीं चलता.
क्योंकि ये आंसू ही तो है, नेत्रों से निकला हुआ है, तो आंसू तो ज़्यादा टाइम तक कोई रह नहीं पाएगा। तो मुश्किल से बस 1 महीना आप पानी ले जाइए, घर पे छुट्टे डाल दीजिए बस। और जैसे आप इलाहाबाद का देखिए, प्रयागराज का लेके जाओ तो सालों साल चलता है, यहाँ का नहीं चलता। और जब भगवान राम माता सीता से विवाह करके अयोध्या आए तो फर्स्ट टाइम पर उनका डोला पालकी इधर उतारा गया। इन्होंने जोड़े में स्नान किया, मटस्नान किया, और मॉर्निंग टाइम में यहाँ पे गऊ की पूजा होती है और जोड़े में गऊ का पूजन किया। तो इस गऊ का पूजन किया, तो पूजन के समय में स्त्रियाँ जो भी सामान लाती हैं, सिंदूर, चूड़ी, कंगन, चुन्नी, वो सब यहीं चढ़ेगा, अन्य किसी मंदिरों में नहीं चढ़ेगा। ये रही सही है ये श्राइन ಇದೆ ज़्यादा हो गया है। ओहो आज हाँ, कल बहुत कम था, सूख गया था। ये बारिश के टाइम ये सब फुल होता है। हाँ हाँ फिर जब उतना रहेगा तो वो सब तो गंदा हो ही जाता है। हाँ हाँ ಇದು ವೀಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವೀಣೆ ತಳಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಇದೆ, ಆ ರಸ್ತೆಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ये लता मंगेशकर चौक, ಹಾ बस स्टॉप वहाँ पे है। ये ऐसे अंदर से चलो। ಓ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಸ್ಟಾಪ್. हाँ, पहले इसको नया घाट बोलते थे, जब हाँ। से गिटार लग गया तब से इसे लता मंगेशकर चौक बोलो। हाँ हाँ और एक से आपका टेम्पल एरिया शुरू होता है, जिसको रामपथ मार्ग बोलते हैं। वहाँ से आपका मार्ग जाता है सीधे हाईवे बाईपास। ओ लता मंगेशकर पास. नहीं, उसको बाईपास बोलते हैं, उसको बोलते हैं धर्मपथ मार्ग। वो धर्मपथ मार्ग हाईवे जाता है, वो रामपथ मार्ग टेंपल जाता है. ಶರಾಯು ನದಿಯ ದೀಪೋತ್ಸವ ನಡೆಯುವಂಥ ಜಾಗ ಇದು. ದೀಪೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಂತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಲೇಸರ್ ಶೋ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಿತ್ತಂತೆ, ಈಗಿಲ್ಲಂತೆ. ಮತ್ತೆ ನದಿಗೆ ಸಾಕ್ತದೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಬಂದಿಂಗ ಹಾಂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೋಡು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ಕಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಮುಖವಾಡ ಮತ್ತು ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ರಸ್ತೆ ತುಂಬ. ಸೊ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಗೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಈಗ ಊಟದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೇ ಚಂಡಿ ಬ್ಯಾಜ್ ಅವನ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಷ್ಟು ದೂರ ನಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ. ನಾವು ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋದು. ಸೊ ನಾವು ಗೈಡ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಈ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಲೈನ್ಸು, ಈ ಲೈನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಲೈನು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚೂರು ಕ್ರೌಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಾಗಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆಗಲಿ. ಇದು ಬಂದ ನಂತರದ ಅನುಭವ, ಬಟ್ ಈಗ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೀಗೆ ಲೈನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ 7 ಜನ 8 ಜನ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಅಂತಲೇ ಯಾರೂ ಕ್ರೌಡಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಓ ಲೈನ್ ಮೇ ಜಾನೆ ಕಾ ಭಿ ओके कितने बार गए अंदर को? ಹಳೆ ಅಯೋಧ್ಯ ಇದು. ಈಗ ಹೊಸದಾಗೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಊಟದ ಹಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಂಟ್ರಿ ಕೌಂಟ್ರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆದಮೇಲೆ ಇದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಊಟ ಹಾಕೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ವಿ ನಾವು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇದು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.